Today's message comes from the book of Acts, chapter 21. 오늘 성경 말씀은 사도행전 21장입니다. So Acts 21:13. Then Paul answered, "Why are you weeping? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." 바울이 대답하되, 여러분이 어찌하여 울어? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. In this verse, the Apostle Paul responds to his companions' entreaties to not go up to Jerusalem. This was upon hearing what the Holy Spirit said to and through the prophet named Agabus. Verse 11. 이 장면에 사도 바울은 동료들의 간청을 대답하고 있습니다. 이 간청은 사도 바울이 예루살렘으로 가지 말라고입니다. 한 예언자 아가보는 성령이 말씀하시되 11, verse 11. Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, "The Holy Spirit says in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles." 우리에게 와서 바울의 뒤를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를, 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘. We can also see he, the Apostle Paul, is fixed upon the will of his Lord Jesus Christ. Verse 14. 사도 바울은 예수 그리스도를 포기하지 않았습니다. 즉 하나님만 바라보고 있었습니다. 14. When he would not be dissuaded, we gave up and said, "The Lord's will be done." 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. Unlike his companions, who indeed had good will and intentions for entreating Paul, Paul's intention is not worldly but rather holy and Christ-driven. 바울의 동료들은 육체적인 생각만 있었습니다. 하지만 바울은 예수 그리스도께서를 위해 예루살렘으로 가려고 계속 생각이었습니다. At the same time, Paul appears to be exercising his free will. Even though it is to face further oppressions, he consciously decides to carry on with his mission to evangelize for his love of Christ. 바울은 자유의지를 발휘하고 있다고 볼 수 있습니다. 비록 더 많은 억압에 직면할 것이지만 바울은 전도를 위해 사명을 더 이루어지기로 결심합니다. As Acts chapter 21 progresses, we see that Paul reaches Jerusalem and eventually he is accused of going against the Israelites, their law, and of defiling their temple, verses 27 and 28. 사도행전 21장이 진행됨에 따라 바울이 예루살렘에 도착하고 그는 이스라엘과 율법을 어기고 성전을 더럽혔다는 비난을 받게 됩니다. Verse 27. Some Jews from the province of Asia saw Paul at the temple. They stirred up the whole crowd and seized him. Verse 28. Shouting, "Fellow Israelites, help us. This is the man who teaches everyone everywhere against our people and our law in this place. Besides, he has brought Greeks into the temple and defiled this holy place." 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 외치되, "이스라엘 사람들아, 도라, 이 사람이 각처에서 우리 백성과 율법과 이 곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다 하니.
Verse 33, the commander came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. 33절, 이에 전부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두 쇠사슬로 결박하라 명하고. Everything prophecy comes to fruition. Paul is arrested for evangelizing and faces his fellow Israelites. 예언한 모든 것이 결실을 맺습니다. 바울은 전도로 체포되어 그의 자국인들과 맞추치게 됩니다. Along with the prophesying, we can see the work of the Holy Spirit at work, just as Jesus says he would in John chapter 15 verse 26 and 16 verse 13 and 14. 또한 요한복음의 15장과 16장에 기록된 것처럼 성령의 일을 봅니다. John 15:26. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. John chapter 16 verse 13 and 14. When he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me, because it is from me that he will receive what he will make known to you. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. The Holy Spirit is at work here in Caesarea and Jerusalem. He is working through Agabus and Paul. Through prophecy, the Spirit works with Agabus, and through glorification of the Lord, the Spirit works with Paul. 성령님께서는 아가보와 바울을 통해 일하고 있습니다. 예언을 통해서 아가보와 함께 일을 합니다. 예수 그리스도의 영광을 통해 그는 바울과 함께 일합니다. Paul is emboldened by the Spirit. Many people wouldn't be able to face such certain violence and oppression, yet Paul does so, willing to risk his own life for the name of the Lord Jesus. 바울은 성령에 의해 대담해집니다. 많은 사람들이 이러한 폭력과 억압에 직면할 수 없을 것입니다. 다만 그는 주 예수의 이름을 위해 기꺼이 목숨을 바칩니다. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for your word today in Acts chapter 21. Thank you for filling Paul with the Spirit so that your church and kingdom would grow. I pray that we be filled with the Spirit as well, so that you would be glorified and lifted up in our daily lives and with our friends and families. May we always be seekers of your will, and may you be the beacon of our lives as we make important, at times difficult decisions, moment to moment, and from one season to the next. In Jesus' name I pray. Amen. 아멘. 주경신학 5분 설교에 나온 정경자입니다. 저는 오늘 사도행전 16장 26절에서 34절 말씀을 전하겠습니다. 옥중에서 하나님의 역사가 일어남. 16장 26절에 이에 호련히 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧 다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗겨진지라. 호련히 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 든든히 잠가놓은 감옥문이 다 열렸다. 그때 바울과 실라를
비롯하여 모든 죄수들도 매인 것이 다 풀어졌다. 하나님의 큰 능력으로 이런 역사가 나타난 것이다. 하나님은 천지와 같이 든든한 것들을 진동시키시며 인간이 지키는 옥문도 깨뜨리시며 매어있는 자를 자유케 하시는 분이시다. 이제 27절 말씀을 읽겠습니다. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 검을 빼어 자결하려 하거늘 간수가 자다가 잠이 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 것으로 알고 검을 빼어 자결하려고 하였다. 그 당시에는 죄수가 도망하며 간수가 그 죄수의 받은 벌을 대신 받는 법이다. 그러므로 간수가 검을 빼어 자살하려고 하였다. 16장 28절 말씀을 하겠습니다. 바울이 크게 소리질러 가로되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라 하니. 아멘. 순간 바울이 크게 소리질렀다. 내 몸을 상하게 하지 말라. 우리가 다 여기 있노라 하였다. 간수는 자기 생명을 버리려고 했으나 바울은 그 생명을 귀중히 여기고 사랑하여 구원하기 위해 조급한 태도를 취하였다. 이로 인하여 그의 생명이 구출되었다. 29절에서 30절 말씀을 읽겠습니다. 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 실라 앞에 부복하고 저희를 데리고 나아가 가로되 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 하거늘 간수가 등불을 들고 감옥에 들어가 하나님의 놀라운 역사를 보고 무서워 벌벌 떨면서 하나님의 종인 바울과 실라 앞에 부복하였다. 그 간수는 바울과 실라를 데리고 나가 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 하고 물었다. 간수는 하나님의 어미하신 역사 앞에 죽을 것만 같고 또 자기 직책상 벌을 받을 벌도 염려하여 구원의 길을 물어보았다. 31절 31절 말씀을 하겠습니다. 가로되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 아멘. 구원의 길을 묻는 간수에게 바울이 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 말해주고 그 집에 있는 모든 사람에게 또 주의 말씀을 전하여 주었다. 이러한 때야말로 복음 전하기 제일 좋은 때이다. 자기의 계획과 소망이 깨어지고 나아가서 구원의 길을 찾느라고 헤매는 자에게 복음을 전해주면 복음을 잘 받는다. 인간의 힘이 다한 때에 하나님의 역사가 나타나는 것이다. 사람이 구원받는 길은 예수밖에 없으며 예수를 믿으며 그 집이 구원이 임하는 것이다. 16장 33절 말씀을 하겠습니다. 밤 그 시에 간수가 저희를 데려다가 그 맞은 자리를 씻기고 자기와 그 권속이 다 세례를 받은 후 간수가 바울과 실라를 데려다가 그 맞은 자리를 씻겨주고 자기와 그 권속이 다 세례를 받았다. 바울과 실라는 맞은 자리를 그들이 물로 씻겨줘 몸이 시원하게 되었다. 간수의 집도 믿고 세례를 받았으므로 마음이 시원하게 되었다. 34절 말씀을 하겠습니다. 저희를 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 저와 온 집이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아멘. 간수가 바울과 실라를 자기 집으로 데리고 가 음식을 대접하였다. 이것은 은혜 받은 증거요 믿음을 쓴 것이요 신앙의 열매이다. 그러므로 그 집에 큰 기쁨이 넘겨졌다. 하나님은 믿음을 쓰는 자에게 더욱 풍성케 하여 주신다. 말씀 정리를 모두 마쳤습니다. 기도 드리겠습니다.
하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들에게 은혜를 베풀어 주시어 이 자리에 나오게 하셔서 말씀을 전하게 하심을 감사합니다. 또한 이 말씀이 바르게 전해지기를 원합니다. 전해지기를 원합니다. 주님께서 모든 것에 합력하여 선을 이루시는 줄 믿고 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 주경신학 사도행전 23장 1절에서 5절 말씀을 가지고 나온 안병덕입니다. 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분들 형제들아, 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘 대제사장 아나니아가 바울 곁에 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니 바울이 이르되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다. 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 곁에 선 사람들이 말하되 하나님이 대제사장을 내가 욕하느냐. 바울이 이르되 형제들아, 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라. 기록하였으되 너희 백성을 관리를 비방하지 말라 하였더라 하니라. 기도하시겠습니다. 찬송하리로다 찬송하리로다. 거룩하신 여호와를 찬송하리로다. 하나님의 말씀을 두려운 마음으로 묵상하고자 합니다. 은혜의 단비를 내려 주시옵소서. 듣는 귀가 복되다고 하셨사오니 들을 수 있는 귀가 되게 하여 주시옵시고 들을 수 있는 들음으로 행동할 수 있는 믿음을 허락하여 주옵소서. 감사드리며 주님 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 옳다고 믿는 것에 대한 신념을 가지고 예수를 믿는 사람들은 핍박하는 것이 전혀 잘못된 것이 아닌 것이요, 그것만이 길이요 진리라고 생각을 했습니다. 항상 죄인을 잡아들이는 것만을 생각했습니다. 왜 그렇게 그들은 그런 핍박을 당하고 그렇게 잡아들이는데도 목숨을 걸고 복음을 전할까? 복음이 무엇이길래 저리도 완강하게 버틸까? 핍박을 하면 할수록 거세지는 그들을 보면서 바울은 상념에 빠지곤 하였습니다. 다메섹에서 만난 예수님, 그렇게 복음과 예수를 믿는 사람을 핍박하는 바울을 후련히 하늘로부터 빛이 천지를 비추고 또한 바울에게 비추었습니다. 바울은 땅에 엎드려져 예수님의 부르시는 소리를 들었습니다. 사울아 사울아 어찌하여 나를 핍박하느냐 하시거늘 바울이 대답하되 주여 니시오니까 이르시되 나는 내가 핍박하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 내가 행할 일을 내게 이를 자가 있느니라 하셨습니다. 사울이 그렇게 박해하던 예수를 만난 것입니다. 아니, 주님께서
사울을 부르셨습니다. 원하던 원치 않던 주님은 만나 주십니다. 그것은 우리의 권한이 아니요 오직 주님의 권한입니다. 양심이란 선하다면 선한 것입니다. 그러나 선함이 우리를 구원하여 주시진 않습니다. 바울은 양심에 따라 하나님을 섬겼고 양심에 따라 행동하면 하나님 앞에서와 사람 앞에서 부끄럽지 아니하고 담대한 힘이 나온다고 합니다. 정결한 양심으로 조상 쪽부터 섬겨오는 하나님께 감사하라. 믿음과 착한 양심을 가지라. 선한 양심을 버리고 예수를 믿는 사람은 난파한 배와 같다라고 생각했습니다. 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라 생각합니다. 양심은 절대 완전한 것이 아닙니다. 성경을 깨닫기 전의 양심과 성경을 깨달은 양심과는 다릅니다. 성경을 잘 모를 때는 죄인 줄 모르고 잘못된 것이 옳다고 하였으나 성경을 배워 깨달은 다음에는 죄를 죄인 줄 알게 되고 과거에는 옳은 줄 알았던 잘못된 행실을 깨닫게 됩니다. 양심은 언제나 성경의 비판을 받고 양심이 성경을 따라가야 합니다. 선한 양심은 신앙 양심인데 성경의 비판을 받는 양심이고 성경의 감동을 받아 영혼의 사용되는 양심입니다. 선한 양심이 옳은 것을 판단해주고 옳은 것을 가르쳐 줍니다. 양심에 따라 하나님을 섬겼다는 것은 양심에 옳은 것을 그대로 순종하여 하나님을 섬겼다는 말입니다. 그러한 사람은 진실된 사람이요 점점 그 영혼이 자라납니다. 신자가 양심에 따라 옳다고 인정하는 것을 그대로 따라가야 합니다. 또 자기가 하고 있는 일이 신앙 양심에 잘못되었다고 깨달아지면 그 즉시 돌아가야 합니다. 선한 양심에 따라서 마귀들과 싸우고 승리하는 선한 양심에 따라서 마귀들과 싸우고 승리하는 그날까지 힘차게 힘차게 전진하는 십자가 군병들이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 고마우신 하나님 아버지, 선한 양심에 따라서 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님이 가라 하시면 가겠고 오라 하시면 오는 신자가 되겠습니다. 예수님의 뜻에 따라 살아가려 하오니 인도해 주시옵소서. 순종의 도를 다할 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 감사드리며 주님 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
아멘. 아멘. 오늘은 주경신학을 열심히 배우면서 우리 총장님의 숙제를 하려고 합니다. 한 5분 정도의 설교를 하려고 하는 신마리아입니다. 주님 말씀 증거할 때 주의 영광만이 드러나게 하시며 하나님께서 도우실 줄 믿고 예수님의 이름으로 기도합니다. 오늘 제가 선택한 말씀은 사도행전 1장 3절에서 8절까지이고요. 사도행전의 저자는 누가이고 바울이 로마 옥중에 있던 2년간으로 보아 주후 62년경인 것으로 알고 있습니다. 사도행전 1장은 1장의 주제는 성경 받을 준비이고 6개의 대지 중에서 저는 두 번째 대지 주님의 신부를 택하여 1장 3절에서 8절까지의 말씀을 증거합니다. 주님의 분부 1장 3절 해 받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저희에게 보이시며 하나님 나라의 말씀을 하나님의 일을 말씀하시니라. 해 받으신 후에 이 뜻은 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 다음이라는 뜻입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활하셔서 친히 부활하신 몸을 많은 사람에게 나타나 보여주셨습니다. 예수님은 부활하신 후 승천하실 때까지 40일 동안 많은 증거로 자신이 부활하신 것을 나타내 보여주셨고 하늘나라에 대하여 증거하셨습니다. 1장 4절 말씀은 사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 부활하신 예수님의 사도들과 함께 감람산에 가셔서 저희에게 분부하셨습니다. 그것은 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속을 기다리라는 것입니다. 예루살렘을 떠나지 말고 이거는 제자들이 예루살렘을 떠나면 안 된다고 했어요. 예루살렘을 떠나지 말고 거기에서 기도하라고 하셨어요. 이때에는 아무 곳에서나 기도하면 안 되고 예루살렘에서 기도해야만 아버지의 약속을 통하여 성령을 받을 수 있다고 아버지의 약속하신 성령이다라고 요한복음 15장 26절 16장 7절 14장 16절 누가복음 24장 40절을 참조하시고 그 당시는 예수님이 승천하시기 전이므로 보혜사 성령이 오시지 않았어요. 보혜사 성령은 예수님이 부활 승천하신 다음에 첫 번째 오순절 날에 강림하셨어요. 지금 우리 안에 계신 성령님도 보혜사 성령님이십니다. 오순절 성령 강림 전에도 성령님이 세상에 계셨어요. 예수님께서 성령으로 말씀하셨고 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님이 아들이시니이다라고 고백할 때도 성령으로 한 것이며 마리아에게 성령이 충만하였고 성령이 함께하여서 오순절 강림하신 성령은 보혜사 성령인데 대언자의 직책을 가지고 오셨죠. 제자들이 예루살렘을 떠나서 기도하면 주의 명령을 어기는 것이므로 보혜사 성령을 받지 못한다. 예수님이 왜 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말고 기도하라고 하셨냐면 복음이 예루살렘으로부터 땅끝까지 전파되어야 할 하나님의 예정과 섭리가 있었고요. 그의 이름으로 죄사함을 얻게 하는 회개가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었습니다. 예루살렘을 떠나지 않는 것이 하나님의 섭리와 하나님의 뜻을 순종하는 것입니다. 예루살렘을 떠나지 말고 기도를 해야 간절한 기도를 할 수 있기 때문이고 기도할 때 간절한 마음으로 기도해야 하며
예수님을 잡아 죽인 무리들이 예루살렘에 다 있고 그들이 예수 믿는 사람들도 잡아 죽이려고 하였습니다. 그래서 6.25 사변 전에도 간절한 기도를 그다지 많이 하지 못하였으나 6.25 때 죽을 지경을 당하여 참으로 간절한 기도를 하였듯이 평소에 새벽 기도를 하지 않던 사람도 어떤 위급한 상황이 오면은 예루살렘을 떠나지 말고 기도하라는 것은 어려운 환경 속에서 간절한 마음으로 참된 기도를 하라는 것이고 하나님의 능력을 간절히 사모하게 하려는 것입니다. 하나님께 새 생명을 바쳐놓고 헌신하는 생활을 하기 위함이고요. 예루살렘을 떠나지 않고 기도할 때에 그 생명을 하나님께 바쳐놓고 기도하게 되고 앞으로 하나님께 생명을 바쳐서 봉사할 수 있게 되는 것입니다. 당시 예루살렘의 상황은 어떠했느냐면 예루살렘은 사대나위가 득세한 곳이어서 마귀의 세력이 예수님을 십자가에 못 박은 곳입니다. 그렇게 영적으로 타락한 일들이 많이 있는 그 상황이었고요. 예루살렘은 어두움의 세계여 빛이 없는 세계였고 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없고 고로 실족하느니라고 하셨어요. 예수님이 십자가에 못 박히기 위하여 잡히실 때부터 어두움의 권세가 시작이 되어 이때까지 계속되었습니다. 예수님 믿는 자를 잡아 죽이려고 하는 곳이었고 예수님을 잡아 죽였을 뿐만 아니라 예수 믿는 사람도 잡아 죽이려고 하는 곳이었고 그래서 제자들이 숨어서 나타나지 못하고 있는 때였습니다. 예루살렘을 떠나지 말라고 하는 목적은 생명을 내어놓고 말씀을 지키게 하기 위해서이고 생명을 내어놓아야만 예루살렘을 떠나지 말라는 말씀을 지킬 수 있었고 내어놓지 않으면 말씀을 지킬 수 없는 곳이었습니다. 성도가 하나님의 명령을 거스리고 나가면 요나와 같이 풍파가 일어나고 모든 사람 앞에 부끄러움을 당하며 마지막으로 환난의 바다에 빠져 징계의 채찍을 맞게 됩니다. 누구나 하나님의 말씀을 거역하면 사망이요 그 말씀을 귀히 여겨 순종하면 생명을 얻습니다. 하나님의 능력을 생명보다 귀히 여기는 자로 만들기 위한 것이고 하나님의 능력을 자기의 생명보다 귀히 여겨야 합니다. 성도가 하나님의 은혜를 받지 않아도 살 수 있다고 생각하면 안 됩니다. 은혜 받지 못하고 하나님의 능력을 함께 하지 아니하면 아무것도 할 수 없습니다. 그래서 우리는 하나님의 말씀과 능력을 생명보다 귀히 여기고 믿고 순종하며 따라야 되며 복음을 말로만 전해도 안 되고 말로만 믿어도 안 됩니다. 능력과 성령으로 전해야 하고 교역자들이 하나님 앞에 은혜를 받아서 영적 생명의 역사로 복음을 전해야 한다고 하고 교역자가 설교집이나 사다가 보고 말로만 전하면 교인들의 영혼이 살지 못합니다. 능력과 성령이 아니면 교인들의 생명을 살려내지 못합니다. 무릎 꿇고 기도하여 겸손히 낮아져서 정말 하나님의 말씀을 사모하고 이렇게 할 때에 사도 바울처럼 하나님 말씀을 성령과 능력으로 전하여 줄 때 성도들의 영혼이 힘을 얻어 일어섭니다. 그래서 예배 드릴 때 교역자를 통하여 나오는 능력이 신자들의 영혼을 움직여 영이 새 힘을 얻어야 합니다. 그래서 교역자는 기도를 많이 하고 영권이 입혀지기를 사모하며 영권은 쉽게 얻어지는 게 아니고 많은 기도와 해산의 수고를 하여 많은 시련과 인내를 이루어 나갈 때 조금씩 얻어지는 것입니다. 생명을 내어놓고 사명을 수행하게 하려는 것입니다. 생명이 위험한 곳에서는 자기 생명을 내어놓고 하나님의 말씀만 붙들고 나아가야 하나님의 사명을 감당해 나갈 수 있습니다. 자기 생명보다 하나님의 사명을 귀히 여기면
예루살렘을 떠나지 않을 것이고 자기 생명을 더 귀중히 여기면 예루살렘을 떠날 것입니다. 그러므로 자기 생명보다 하나님의 사명을 더 중히 여겨 생명을 내어놓고 나아가는 훈련을 받게 할 것입니다. 또한 자기 위치를 떠나지 않고 지키게 하기 위해서이고 천사로서의 위치가 따로 있는데 교만하여 자기 위치를 떠났기 때문에 하나님 앞에서 쫓겨나 마귀가 된 것입니다. 천사로서 위치가 따로 있는데 교만하여져서 자기 위치보다 더 올라가려고 하다가 하나님께 벌을 받은 것이에요. 그래서 우리는 순간순간 주님께 늘 기도하며 마귀가 되지 않도록 끊임없이 기도해야 합니다. 집사나 장로들은 집사 장로의 위치를 지켜야 하는데 전도사는 전도사의 위치를 지키고 목사는 목사의 위치를 지켜야 하며 목사라고 다 같은 것이 아니며 선후배의 위치가 있습니다. 가정에서도 며느리와 시어머니의 위치가 있고 아들과 손자의 위치가 다른 것처럼 아무리 어렵고 힘이 들어도 자기 위치를 떠나지 말아야 하며 십자가에 고난이 와도 하나님이 세워놓은 자기 위치를 탈선하면 안 됩니다. 자기 위치보다 넘어가지도 말고 뒤로 물러서지도 말아야지만이 되며 자기 유리할 때만 자기 위치를 지키다가는 자기에게 오히려 불리한 것이 오는 것을 늘 깨달아 알 수 있어야 됩니다. 성령의 능력을 입지 못하는 것은 예루살렘을 떠나고 또 하나님의 능력이 입혀지기를 끝까지 기다리지 않았기 때문입니다. 우리에게 성령이 오시지 않아서 능력이 없는 것이 아니라 보혜사 성령이 우리 안에 계신다. 요한일서 2장 27절에 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하니라 하고 말씀하셨습니다. 성령은 우리 안에 계셔서 우리를 떠나지 아니하시고 계속하여 감동을 시키고 탄식하면서 우리를 위하여 기도하여 주신다는 것을 알아야 됩니다. 1장 5절 말씀에 보면 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령의 세례를 받으리라 하셨느니라. 성령으로 세례를 받으라 하는 말씀은 성령으로 세례를 받는다는 것은 위로부터 성령이 입혀지는 것을 가리키고 세례는 정결케 한다는 뜻이며 그러므로 말씀대로 성화를 이루어 나가는 운동, 즉 하나님의 말씀대로 구원을 이루어 나가는 것을 말합니다. 성도가 말씀대로 점점 깨끗하여져 나가는 운동이 성령의 세례입니다. 성령께서 말씀을 가지시고 우리를 깨끗하고 정결하게 만들어 나가는 일이 곧 성령의 세례입니다. 성령의 인도와 주장을 받아 점점 그리스도의 형상을 이루어 나가는 일이고 성도는 성령의 능력으로 정결함을 입어 나가야 합니다. 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속하신 것을 기다리면 성령의 인도와 주장을 받아 성령의 사람이 되는 것입니다. 그래서 우리는 끊임없이 성령의 사람이 될 수 있도록 깨어 기도해야 됩니다. 1장 6절의 말씀 보면 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 가로되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 유대인들은 예수님이 예루살렘에 올라가면 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하고 있었습니다. 예수님이 이스라엘을 회복할 자라고 생각하고 있었고 그래서 요한의 형제는 자기 어머니를 내세워 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 해달라고 부탁하였습니다. 예수님의 제자들이 구원 운동을 하면서 아직 민족주의의 테두리를 벗어나지 못하고 있었는데 제자들은 예수님이 하시는 구원 운동이 이스라엘을 중심으로 해가는 것을 알았습니다. 하늘나라와 구원을 믿고 있지만은 세상 나라와 혼동하고 있는 사람들이 많이 있어요. 그래서 우리는 세상 나라에 속하지 않도록 늘 깨어 있어야 되고 1장 7절 말씀을 보면 가라사대 때와 기한은 하나님께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알 바가 아니요. 이 말씀은 참된 이스라엘의 회복은 하나님의 권한에 있으니 그의 완성의 때는 우리에게 알려주시지 않았어요. 그러나 그날과 그때는 아무도 모른다.
영적 이스라엘의 회복은 예수님의 영광이 구름을 타고 재림하시는 날 완성된다고 하셨고요. 주님이 재림하실 때는 아버지의 고난에는 속한 것이고 아들에게도 그것을 알게 해주지 않았어요. 아들도 모르는 것이니 하나님의 뜻이다. 예수님께서 재림하시어 하나님의 나라가 이루어지는 날은 예수님도 알지 못한다. 제자들은 깨닫지 못하여 물어봤으나 예수님의 답변은 바른 답변을 해주셨습니다. 그것은 예수님의 구원운동으로 이 세상에서 신령한 하늘나라가 이루어져 나가다가 예수님의 재림하시면 완성된다는 것입니다. 1장 8절 말씀에 보면 오직 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지, 이 말은 예루살렘에서부터 시작하여 유대와 사마리아와 땅끝까지 복음을 증거하는 증인이 되라는 것입니다. 복음의 빛은 가까운 데부터 비추어 나가게 되어 있고 등불을 켜면 집안 사람들에게 먼저 비춰지게 되는 것이며, 예수님이 예루살렘에서 고난을 받고 부활하였으나 예루살렘에서부터 복음이 전파되어 나가야 합니다. 그 다음에는 가까운 유대와 사마리아와 전파하고 나중에는 땅끝까지 전파하라는 것입니다. 이 복음은 이기고 또 이겨서 전 세계 땅끝까지 전파되어 있습니다. 이것은 하나님의 예정과 성령의 능력으로 되어지는 것입니다. 증인이 되리라, 이 말씀은 성도는 말로 예수님을 증거하고 행동과 인격으로도 그리스도의 증인이 되어야 한다. 이스라엘 나라 회복은 하나님의 예정대로 하나님의 능력에 의하여 반드시 이루어지게 되어 있습니다. 그러므로 우리는 그 나라에 대하여 증거하고 그리스도의 증인이 되어야 합니다. 또 그리스도의 증인은 자기 생활 속에서 그리스도가 나타내도록 해야 합니다. 바울은 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 바란다고 하였습니다. 빌립보서 1장 20절을 참조하시고요. 너희는 세상의 빛이라. 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 고 하였고, 이것이 곧 증인이 되는 생활이다. 그 성도를 통해서 예수 믿는 향기가 퍼져 나가야 합니다. 말로 그리스도를 전하고 또 자기 몸에서 그리스도의 존귀하여지도록 하는 것입니다. 그리스도의 증인 생활이 이것이고, 살든지 죽든지 간에 자기에게서 그리스도가 높여지고 그리스도가 나타나고 그리스도의 존귀히 여겨지도록 하면 그 사람은 그리스도의 참된 증인이요 금생과 내세에 많은 복을 받습니다. 자기 몸에서 그리스도의 존귀하여지는 생활을 하면 자기가 만들어지게 됩니다. 우리가 과거에 그리스도의 향기를 내지 못하고 마귀의 냄새를 피우던 것과 우리 자신을 통해 그리스도가 존귀하게 하지 못하고 하나님께 욕이 돌아가게 한 것을 회개해야 합니다. 하나님의 이름이 너희로 인하여 이방인에게 모독을 받는도다 하고 말씀했거든요. 누구든지 하나님의 이름이 자기 때문에 모욕을 받게 되면 그 사람은 하나님의 축복을 받지 못합니다. 하나님을 영화롭게 하고 그리스도를 존귀하게 하고 자기를 통해서 그리스도가 나타나게 됩니다. 아멘. 그 사람은 이 세상에서도 잘되고 하늘나라에서도 복을 받는다. 그러나 그리스도의 증인이 되지 못한 사람은 하나님의 복에서 떠나고 도리의 저주와 양화 속에 들어간다고 하셨어요. 장자의 명분이 있지만 자기 몸에서 하나님을 영화롭게 하려고 하지 아니하고 팥죽 한 그릇을 위하여 장자의 명분을 팔아먹은 그렇기 때문에 장자의 축복이 야곱에게 돌아간 것처럼 우리는 정말 주님을 두려워 떨면서 섬겨야 됩니다. 술을 마시고 주의를 잘 지키지 않는 사람을 집사나 장로로 세우면 그리스도의 증인이 되지 못하고 하나님의 영광이 가리워지고 복음의 문이 닫힙니다.
그러한 사람 때문에 교회가 점점 타락하고 일반 신자도 이러한 행동을 지키겠습니까? 오늘날 교회들이 사람 많이 모으는 데만 급급하여 믿음 없는 사람들에게도 마구 직분을 세우기 때문에 하나님의 영광이 가려워지고 교회가 타락되어 갑니다. 사도 바울처럼 살든지 죽든지 몸에서 그리스도가 존귀히 되도록 해나가는 생활이 아주 중요합니다. 아무리 좋은 일이라 하더라도 하나님의 영광이 가려워지면 그만두어야 합니다. 반대로 아무리 손해가 나고 괴로운 일이 있을지라도 복음 전도에 유익이 된다면 하여야 하는 것입니다. 주님 감사합니다. 이런 말씀을 증거하게 되시니 감사합니다. 할렐루야 할렐루야. 사랑과 자비가 많으시고 늘 저희들에게 좋은 것을 안겨주시기를 원하시는 놀라우신 하나님의 사랑을 믿습니다. 하나님 오늘 사도행전 1장 3절에서 8절 말씀을 증거하면서 깨닫게 되어 감사합니다. 형식적인 그리스도인이 되지 말게 도와주시고 항상 주님을 두려워 떨리는 마음으로 섬기며 낮아져서 늘 땅의 것을 바라보지 아니하고 하늘나라의 소망이 넘칠 수 있도록 하나님 저희들에게 깨닫게 도와주시고 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 배우는 저희 신학도들에게 주님을 정말 두려워 떨리는 마음으로 잘 섬길 수 있고 잘 이것을 전파할 수 있도록 저희들을 끊임없이 빚어 주시옵소서. 이 말씀을 우리를 구원하신 예수 그리스도 이름 받들어 축복합니다. 아멘.